Hello students, let's study about polynomials. In this video, we have studied about factor theorem and factors of polynomials. Factor theorem. If 21 is divided by 7, then remainder is 0. 7 3 is 21, means remainder is 0. Therefore, we say that 7 is factor of 21. पहा 21ला 7ने डिवाइड केलं तर 7 3 ज 21, 21 मायनस 21 0, म्हणजे रिमाइंडर 0 राहतो. म्हणजेच आपण काय म्हणतो 7 इज अ फॅक्टर ऑफ 21. इन द सेम वे वेन अ गिवन पॉलिनॉमियल इज डिवायडेड बाय डिवायझर पॉलिनॉमियल and if remainder is 0, then we say that divisor polynomial is the factor of dividend polynomial. पहा लक्षात आले का? ज्याप्रमाणे 21ला 7ने डिवाइड केलं की रिमाइंडर 0 राहतो, त्यावेळी आपण काय म्हणतो 7 हा 21चा फॅक्टर आहे. त्याप्रमाणे डिवायझर पॉलिनॉमियलने डिव्हिडंडला जर डिवाइड केलं आणि रिमाइंडर 0 आला तर आपण म्हणू शकतो डिवायझर पॉलिनॉमियल हा डिव्हिडंड पॉलिनॉमियलचा फॅक्टर आहे. Example, if polynomial x is equal to x cube plus 4x minus 5 is divided by x minus 1, then find the remainder and hence determine x minus 1 is a factor of polynomial x or not. काय सांगितलेले आपल्याला x cube plus 4x minus 5 ला x minus 1 ने डिवाइड करा, रिमाइंडर किती येतो ते 5 आणि x मायनस 1 हा एक्स क्यूब प्लस 4x मायनस 5चा फॅक्टर आहे की नाही ते शोधा. जर रिमाइंडर 0 आला तर फॅक्टर आहे, रिमाइंडर 0 आला नाही तर फॅक्टर नाही. सोल्यूशन, पॉलिनॉमियल x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x मायनस 5. डिवायझर इज x मायनस 1 मीन्स x इज इक्वल टू प्लस 1. therefore polynomial 1 is equal to 1 cube plus 4 into 1 minus 5. Cube of 1 is 1, 4 1s are 4 minus 5, 4 plus 1 5, 5 minus 5 0. As per the remainder theorem, remainder is 0. Therefore, x minus 1 is factor of polynomial x or given polynomial. Second example, if px is equal to x cube plus 4x minus 5 is divided by x plus 2. Division is same, divisor is different, x plus 2. Then find the remainder and hence determine x plus 2 is factor of polynomial x or not. Same example. Solution, polynomial x is equal to x cube plus 4x minus 5. Here divisor is x plus 2 means x is equal to minus 2, means p of minus 2 is equal to x cube means minus 2 cube plus 4 into x means 4 into minus 2 minus 5. Therefore p of minus 2 is equal to cube of minus 2 is minus 8, 4 is plus but 2 is minus, that's why multiplication is 4 to the 8 minus 8 minus 5, minus 8 minus 8 minus 5, both are negative. हे सगळेच निगेटिव्ह आहेत म्हणजे यांची ॲडिशन होईल 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 5 21 आणि त्यांना असणारं सिमिलर साईन कोणतं आहे मायनस, म्हणजे 21 आले मायनस. ॲज पर द रिमाइंडर थिरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू मायनस 21 means remainder is not equal to 0 and remainder is not equal to 0 means x plus 2 is not a factor of polynomial x or given polynomial. लक्षात आले का? या ठिकाणी रिमाइंडर 0 आला म्हणून x minus 1 हा फॅक्टर आहे, या ठिकाणी रिमाइंडर 0 आला नाही म्हणून x plus 2 हा फॅक्टर नाही. Remember this, p of x is a polynomial and a is any real number. And if p of a is equal to 0, then x minus a is the factor of px or given polynomial. Conversely, if x minus a is the factor of polynomial, then polynomial px, then pa is equal to 0. पहा, दिलेल्या पॉलिनॉमियलला a या रियल नंबरने जर डिवाइड केलं म्हणजेच
पॉलिनॉमियलमध्ये एक्सची व्हॅल्यू जर ए ठेवली आणि जर पी ऑफ ए 0 आला तर एक्स मायनस ए हा दिलेल्या पॉलिनॉमियलचा फॅक्टर असतो. या उलट एक्स मायनस ए जर पॉलिनॉमियलचा फॅक्टर असेल तर पी ए काय येतो? 0 येतो. एक्झाम्पल, check whether x minus 2 is factor of polynomial x cube minus x square minus 4 by using factor theorem. Px is equal to x cube minus x square minus 4. Divisor is x minus 2, means x is equal to plus 2. Opposite number of minus 2 is plus 2. Therefore p of 2 is equal to 2 cube minus 2 square minus 4. Cube of 2 is 8. Square of 2 is 4 minus 4. 8 minus 4 4. 4 minus 4 0. Remainder is 0. Therefore by factor theorem x minus 2 is factor of polynomial x cube minus x square minus 4. पहा, लक्षात आले का? या ठिकाणी रिमाइंडर 0 आला आणि रिमाइंडर 0 आहे याचाच अर्थ x minus 2 हा गिवन पॉलिनॉमियलचा फॅक्टर आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, if x minus 1 is factor of polynomial x cube minus 2x square plus mx minus 4. x minus 1 हा फॅक्टर आहे, then find the value of m. तर x minus 1 हा फॅक्टर आहे याचाच अर्थ काय होतो? p1 0 आहे. if x minus 1 is a factor of polynomial x px, therefore p1 is equal to 0. x minus 1 means x is equal to plus 1. Given polynomial is x cube minus 2x square plus mx minus 4. p1 is equal to 1 cube minus 2 into 1 square plus m into 1 minus 4 is equal to 0, because p1 is equal to 0. 1 cube is 1 minus 2 into 1 square is 1 plus m minus 4 is equal to 0. 1 minus 2 plus m minus 4 is equal to 0. Here 1 minus 2 is minus 1, minus 1 minus 4 means minus 5. Therefore m minus 5 is equal to 0. Therefore m is equal to 5. Factors of polynomials. Sometimes polynomial can be written in the form of x square plus bx plus c, and hence it is easy to find its factors. आपल्याला काही वेळा एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी या प्रकारे पॉलिनॉमियल लिहिता येते आणि मग त्याचे फॅक्टर कसे काढायचे पहा. एक्झाम्पल, फॅक्टराइज वाय स्क्वेअर मायनस 3y ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 5 इंटू ब्रॅकेट वाय स्क्वेअर मायनस 3y मायनस 50. हिअर वाय स्क्वेअर मायनस 3y, हिअर ऑल्सो वाय स्क्वेअर मायनस 3y. देअरफॉर वाय स्क्वेअर मायनस 3y इज इक्वल टू एक्स. Therefore y square minus 3y square minus 5 into bracket y square minus 3y minus 50 is equal to, value of y square minus 3y is x. Therefore x square minus 5 into x minus 50. X square minus 5x minus 50. Coefficient of x square is 1 plus 1 and constant number is minus 50. 1 into minus 50. This multiplication is equal to 51 × 50 means minus 50. लक्षात आले का पहा, एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट +1 आहे आणि कॉन्स्टंट टर्म आहे -50. मग -50 आणि पहिल्या टर्मचा कोएफिशियंट यांचं मल्टिप्लिकेशन आलं -50. तर या -50चे आपल्याला फॅक्टर घ्यायचे आहेत. फॅक्टर असे घ्यायचे की मल्टिप्लिकेशन -50 आले पाहिजे, पण मिडल टर्म काय आहे -5x. मिडल टर्मचं जे साईन असतं ते साईन मोठ्या फॅक्टरला द्यायचं आणि दुसरं साईन पॉझिटिव्ह आलं पाहिजे, कारण मायनस प्लस केले तरच मल्टिप्लिकेशन मायनस होईल. दोन्ही मायनस केले तर मल्टिप्लिकेशन प्लस होईल, दोन्ही प्लस केले तरी मल्टिप्लिकेशन प्लस होईल. म्हणजे फॅक्टर्स आपले निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह येणार आहेत. मिडल साईन मायनस आहे म्हणून मोठा फॅक्टर मायनस आणि छोटा फॅक्टर प्लस. आता 50चे असे दोन फॅक्टर घ्यायचे. मल्टिप्लिकेशन 50 आलं पाहिजे आणि मायनस प्लस आहे म्हणजे सबट्रॅक्शन होणार. सबट्रॅक्शन किती आलं पाहिजे मिडल टर्म एवढं -5x. 10 5 50. 10 into 5. Therefore we can write x square
minus 10x plus 5x, then 10 is minus, 5 is plus, minus 10x plus 5x is equal to 50. x square minus 10x मधून कॉमन काय निघेल x. तर x square minus 10x मधून कॉमन x काढला तर ब्रॅकेटमध्ये काय राहील x minus 10 प्लस 5x minus 50 मधून कॉमन निघेल 5x मधून 5 कॉमन घेतला ब्रॅकेटमध्ये राहिला x, 5 10 ज 50 म्हणजे -10. अगेन x minus 10 दिस ब्रॅकेट इज कॉमन, x minus 10 कॉमन घेतला तर ब्रॅकेटमध्ये काय राहील हा x प्लस हा 5 means first bracket x minus 10, second bracket x plus 5. Now put the value of x. Value of x is y square minus 3y. Therefore y square minus 3y minus 10 and second bracket y square minus 3y plus 5. y square minus 3y minus 10. y square चा कोएफिशियंट 1 आहे आणि 10 हा मायनस आहे. 10 1 10 म्हणजे -10 येतील. आता -10 चे आपल्याला फॅक्टर घ्यायचे आहेत. मिडल साइन मायनस आहे आणि 3y आहेत, -3y म्हणजे मोठा फॅक्टर मायनस, छोटा फॅक्टर प्लस. मायनस प्लस आहे म्हणजे सबट्रॅक्शन होणार. सबट्रॅक्शन आली पाहिजे 3y म्हणजे 5 2 ज 10. देअरफॉर y स्क्वेअर मायनस 5y प्लस 2y मायनस 10 हीच साईन द्यायची. y स्क्वेअर मायनस 5y प्लस 2y मायनस 10. आता या ठिकाणी याचे फॅक्टर पण येणार नाहीत कारण या ठिकाणी 5 1 ज 5 होईल. 5 1 ज 5 म्हणजे दोन्ही साईन मायनस किंवा दोन्ही साईन प्लस. मिडल साईन मायनस आहे म्हणजे दोन्ही मायनस येतील. आणि 5 1 ज 5 घेतले तर 5 आणि 1ची ॲडिशन 6 होईल. इथं 3y आहेत त्यामुळे याचे फॅक्टर होणार नाहीत. हा ब्रॅकेट असाच राहील. म्हणजेच y स्क्वेअर मायनस 5y मधून कॉमन निघेल y. ब्रॅकेटमध्ये y स्क्वेअरमधला 1y कॉमन घेतला तर 1y राहील. y मायनस 5y मधला 5y कॉमन घेतला म्हणजे 5 राहील. y मायनस 5. 2y मायनस 10 मधून 2 कॉमन निघेल. y मायनस 2 5 ज 10 म्हणजे y मायनस 5. हा ब्रॅकेट असाच येईल. अगेन y मायनस 5 इज कॉमन. नेक्स्ट ब्रॅकेट दिस y प्लस 2 means y minus 5, y plus 2, y square minus 3y plus 5. These are the factors of given polynomial. Factorize x plus 2 into x minus 3 into x minus 7 into x minus 2 plus 64. Here x plus 2, x minus 3, x minus 7, x minus 2 plus 64. Now factorize these. Some changes are given here. आता चेंजेस कसे करायचे पहा. x प्लस 2 आणि हा x मायनस 7 हे एकामागे एक घेतलेत. x मायनस 3 आणि x मायनस 2. तर ह्यांची अल्टरनेट का केले तर हा प्लस 2 आणि मायनस 7 यांची सबट्रॅक्शन होईल. 7 मायनस 2 5 आणि 7 मायनस आहेत म्हणजे -5 येईल. या ठिकाणी -3 आणि -2 यांची ॲडिशन होईल. 3 + 2 5 दोन्ही मायनस म्हणून -5 म्हणजे सेम आलं. इथं पण सबट्रॅक्शन -5 आली आणि इथं ॲडिशन पण -5 आली. तर असे सेम येतील असे त्यांचे अरेंजमेंट करून घ्यायची. तर x + 2 × x - 7 and x - 3 × x - 2. Now multiply this. x × x x square minus x × 7 -7 -7x. पहा x × x x स्क्वेअर इथे लिहिलेले आहेत. x × -7 -7x प्लस 2 × x 2x. आता 7x मायनस आहेत आणि 2x प्लस आहेत. सबट्रॅक्शन होईल. 7x मधून 2x गेले किती राहिले -5x. ते -5x इथे लिहिलेले आहेत. प्लस आणि मायनस प्लस मायनस मायनस 2 7 ज 14 म्हणजे x स्क्वेअर - 5x - 14 हे आलं मल्टिप्लिकेशन आहे दोन ब्रॅकेटचं. आता या ठिकाणी पहा x - 3 × x - 2 x × x x स्क्वेअर मायनस x × 2 -2x मायनस 3 × x -3x. दोघेही मायनस आहेत म्हणजे ॲडिशन होईल. 3 + 2 5x आणि दोघांचं सिमिलर साईन मायनस म्हणून या ठिकाणी येईल -5x. मायनस मायनस प्लस 3 2 ज 6 x स्क्वेअर - 5x + 6
ह्या दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन प्लस 64. आता या ठिकाणी पण एक्स स्क्वेअर मायनस 5x आहेत आणि इथे पण एक्स स्क्वेअर मायनस 5x आहेत. पुट एक्स स्क्वेअर मायनस 5x इज इक्वल टू एम. या एक्झाम्पलमध्ये दिलेले व्हेरिएबल सोडून कोणतंही तुम्ही पुट करू शकता. वाय ठेवले असते तरी चालले असते. पुटिंग एक्स स्क्वेअर मायनस 5x इज इक्वल टू एम means m minus 14 first bracket, m plus 6 second bracket plus 64. Now again multiply these two brackets, m into m square, m into plus 6 plus 6m, minus 14 into m minus 14m, 6m plus and 14m minus 14m minus 6m 8m. Biggest number is 14 and its sign is minus, therefore minus 8m. Here given m into m square minus 14 into m minus 14m plus m into 6 6m minus into plus minus 14 6 84 plus 64 minus 14m plus 6m minus 8m, m square minus 8m minus 84 plus 64, subtract these two, 84 minus 64 20 and biggest number is 84, its sign is minus, that's why minus 20. Now factorize these two, coefficient of m square is 1 and constant term is minus 20, 21 20 means minus 20. त्या minus 20 चे फॅक्टर्स घ्यायचे आहेत आपल्याला. मायनस 20 आहे म्हणजे फॅक्टर मायनस प्लस येणार आणि मिडल साईन मायनस आहे म्हणजे पहिला मायनस दुसरा प्लस. आता याची सबट्रॅक्शन किती आलं पाहिजे तर मायनस 8 आलं पाहिजे म्हणजेच 10 to the 20 means m minus 10. Here variable is m minus 10 and m plus 2. Factors are m minus 10, m plus 2. Again put the value of m, replace m with x square minus mx, sorry x square minus 5x, x square minus 5x minus 10, x square minus 5x plus 2. These are the factors of given polynomial. Thanks for watching.